ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਪਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣ ਤੇ ਬਦਲਮੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਆਰਥਿਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ और सर सवराज सिंह जी ने और प्रोफेसर अवतार सिंह और सारे विद्वानों ने जो चर्चा की, इंद्रजीत सिंह वासू बैठे ने, इन्होंने इस किताब के ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं बारे चर्चा की है। साडा ये मानना है कि जो दुनिया के विच ऐसे हालात बने ने और उन्होंने हालात के मुताबिक जो स्थितियाँ बदतर होंदी जा रही ने, उसका इलाज जिहड़ा कुदरत नाल जुड़ के है। सो इस करके इस किताब को सोशल एप्लीकेशन ऑफ नेचर किया है और नेचर को इंटरप्रेट करके जो उसके ਵੱਖ-ਵੱਖ मॉडल्स निकलते हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ जीवन का दिशावां निकलदियां ने, उसनूं असीं इंप्लीमेंट करने वास्ते राजनीतिक लोगों को, विश्व धर्म के आगुआं नूं और जिहड़े सारे इसलिए सरगर्म संघर्षी लोग ने उन्होंने असीं प्रेरणा दी, अपील की है कि इस किताब दिते हुए जो कुदरत अनुसार, जो गुरु ग्रंथ साहब की सोच अनुसार, सिद्धांत अनुसार, फिलासफी अनुसार जो एक मॉडल बनते हैं, जो करतारपुरी मॉडल का ये एक्सटेंशन एक तरह का जो 2019 के सिंह साहब हरदीप सिंह हरप्रीत सिंह ने जो काल दी सी कि सिख विद्वान जिहड़े ने वो दो गल्लां करन, एक खासा नीति शास्त्र बनाण और दूसरा एक ऐसा फलसफा दें जिहड़ा कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म और पूंजीवाद का स्थान लै सके। उस विचार मुख रखते हुए असीं पिछले 2 साल दे विच खालसा नीति शास्त्र और आल्टरनेटिव ग्लोबल आर्डर की किताबां 2 असीं पंथ कर चुके हैं। अज असीं जो किताब दी है, ये किताब जिहड़ी है दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों जा रही है, ਵੱਖ-ਵੱਖ यूनिवर्सिटियां दे विच, ਵੱਖ-ਵੱਖ अदारियां दे विच और ਵੱਖ-ਵੱਖ शक्तियां नूं भेजी है, तां जो असीं इस बारे एक विश्व पद्धर डिबेट चला सकीए। जो इस बदलवा मॉडल दिता है, जिवें फर्स्ट साहब ने कहा, सवराज सिंह जी ने, कि जो स्पेस बन रही है, जो इसलिए दूजे सिद्धांत समाजिक प्रबंध फेल हो रहे हैं, जो स्पेस बनी है, ये किताब जी है गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर सिरजी गई। आल्टरनेटिव जो स्टेट है वो किहो जी होएगी, आल्टरनेटिव स्टेट ऑर्डर जिहड़ा पश्चिम की मोनोपली है उसनूं ये किताब तोड़ती है और इस मिथ नूं तोड़ती है कि गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर जो समाजिक प्रबंध सिरजा गया वो सिरजा जा सकता है, तो दिन दिशा दे सकती है। और पश्चिम सभ्यता के खिलाफ नहीं, सारिਆਂ ਦੀ हारमोनी च है। ये जी आल्टरनेटिव स्टेट जी स्टेट दी है, मॉडल पश्चिम दिते ने, असं उन्होंने रिजैक्ट करते कि वो इसलिए दुनिया को एक नहीं कर सकते। आल्टरनेटिव गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत जी आल्टरनेटिव स्टेट है वो ही दुनिया को एक कर सकती है, हारमोनी लिया सकती है, विश्व शांति लिया सकती है, सृजनात्मकता लिया सकती है। और ना केवल पंजाब सगों भारत के लोगों को, जो भारत नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा भारत, और नाल ये भी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत के आधार पर साढ़े कोल है। वो मैं समझदा कि एक बड़ी वड्डी साडी पलांघ है कि असी दुनिया दे नाल भारत को भी एक दिशा देने का यतन कर रहे हैं इस किताब राही कि जेकर विश्व गुरु बनना है तो गुरु ग्रंथ साहब की फिलासफी अडॉप्ट करना पेगा। और ये जो किताब गुरु ग्रंथ साहब की फिलासफी के आधार पर असीं दित्ती है, इस बारे विचार की जानी चाहिए। हाँ जी, मैं कल्ले लिखी जी। ये इंग्लिश लिखी है जी। इसका पहली किताब समाधि विश्व ऑर्डर आया वो पंजाबी च है और उसका तकरीबन होर ऐड करके अपडेट करके असं उस इंग्लिश लैंदा है और 6 महीने में असीं किताब लिखी है और 6 महीने स्पॉन्ज विद इन ईयर असीं महान किताब नहीं पहले काल तक रिलीज़ हुई है जी, आज विद्वानों ने रिलीज़ की है। देखो जी पुस्तक है बड़ी जिन्होंने कहते समय सिर आई है, टाइमली है और बड़ी सार्थक है। अजोके जो विश्व च वापर रहा है, 2 वड्डियां गल्लां ने। एक तो यह है कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਧੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਔਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲਸਫਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਫਲੇਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।